मुड़ पंजाब आ रहा लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट तो मुक्तसर पुलिस को मिलिया रिमांड। हुण तक कौमी जांच एजेंसी कर रही सी पुछगिछ। न्यूज़ 18 पंजाब की खबर से लगी मोहर। मूसेवाला कतल केस विच मनकीरत औरत तो मानसा दे विच पुछगिछ। अजे भी SIT दे सामने मौजूद ने बब्बू मान। MCD चोणां दे विच आम आदमी पार्टी की शानदार जित। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोगों को बदलाव के लिए बहुत बधाई। दिल्ली ने अपने बेटे नूं सफाई की जिम्मेवारी दी। पटना साहिब दे विच होए हंगामे नूं लैके जथेदार सख्त। बिहार सरकार नूं चेतावनी। कहा जेकर कोई नुकसान होया तो सरकार होगी जिम्मेवार। कल जथेदार के हुक्म तो बाद बनिया सी तनावपूर्ण माहौल। ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ मैरिज पैलेसां दे बाहर नाके लाने के फैसले का अकाली दल वालों विरोध। कहा पुलिस अपना काम करे, रोड्स मैनेज करे, पर लोगों के निजी समागमां विच न पैदा किया जाए खलल। किसान आगुआं दी खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल दे नाल हुई मीटिंग। सरकार ने किसानां दीआं सारियां मंगां मनण दा दिता भरोसा, पर किसानां ने कहा अजे धरने रहणगे जारी। SGPC ने प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखिया पत्र। वीर बाल दिवस की थां साहिबजादे शहादत दिवस मनाउण दी कीती मंग। कहा सिख सिद्धांतां ते भावनावां दे अनुकूल नहीं है वीर बाल दिवस नाम। कांग्रेस आगू ते लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के साबका चेयरमैन बाला सुब्रमण्यम के घर ते विजिलेंस की रेड। घर की कीती मिणती। प्रॉपर्टी नूं लैके दस्तावेजां दी भी कर रहे जांच। निशाने ते पंजाब दीआं सरकारी इमारतां। खुफिया एजेंसियां ने पुलिस नूं कीता अलर्ट। दफ्तरां, कोर्ट कंपलैक्स अते थाणिआं दी वधाई गई सुरक्षा। मुक्तसर दे विच ट्रक ने दरड़े इक्को परिवार दे 3 बच्चे। भैण भरा दी मौत, एक भरा दी हालत नाजुक। पिंड दे विच मातम दा माहौल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। जश्न जरा संभल के। पंजाब दे विच जश्न मना रहे हो तो थोड़ा जा संभल के मनाना। विआहां दे विच शराब पीती है तो गड्डी नूं हथ भी ना लाना। ड्रंक एंड ड्राइविंग ते सरकार दे हुक्म जिहड़े जारी होए ने उसका विरोध हो रहा। हुण मैरिज पैलेसां दे बाहर नाकियां दा अकाली दल दे वल्लों विरोध किया जा रहा है। निजी समागमां दे विच खलल ना पैदा किया जाए। श्रोमणी अकाली दल ने एक गल कही है, पुलिस अपना काम करे, रोड्स मैनेज करे। मैरिज पैलेसां दे बाहर नाकियां दे नाल कई तरह की परेशानी होगी। समागमां दे विच बेलोड़ा दखल हो सकता है। श्रोमणी अकाली दल ने खदशा जाहिर किया है। दस दईए कि पंजाब सरकार ने ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ DGP नूं मुहिम चलाउण दे हुक्म दिते हैं अते इस दे तहत मैरिज पैलेसां बाहर भी चैकिंग करन दे लई कहा गया है। इस आदेश तो बाद श्रोमणी अकाली दल इस आदेश के खिलाफ इस आदेश का विरोध करता नजर आया। साफ तौर पर कहा कि इस निजी समागम जिहड़े ने उसदे विच खलल पै सकदा है। सड़क जिहड़े मैरिज पैलेस जिथे बने हुए ने उसके बाहर भी ट्रैफिक जिहड़ा हैगा उस ते भी असर पवेगा जेकर नाके लाए जाणगे। और समागम जिन्हां लोकां दे ने उन्हां नूं अपने विआह समागम मैनेज करने दे विच भी दिक्कत दरपेश आवेगी। कई तरह के खदशे इस हुक्म तो बाद प्रगटाए जा रहे ने। एक गल ये भी है कल्ली ये सियासत या मैरिज पैलेसां वालियां नूं तंग करन दा एक जरिया नवां जरिया ना बन जे या ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਓ। ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस रूल ਨੂੰ फॉलो करो, उस सिस्टम ਨੂੰ फॉलो करो। और जरूरी क्यों मैरिज पैलेस बाहर कि लोग घर च शराब नहीं पी रहे, कि लोग रेस्टोरेंट च जाके शराब नहीं पी रहे, क्योंकि तुसी शराब की सेल लीगल है। चाहे वो घर च बह के पीन, चाहे वो होटल्स च जान, चाहे वो रेस्टोरेंट च जान, ते वाई ओनली मैरिज पैलेस। ये ठीक है फैसला तुसी लिया, मगर डोंट चेरी पिक। पहलकदमी ये चंगी है, मगर ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਸੈਸਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ, ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੰਜ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਚਲੋ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਪੀਣੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਛਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੋਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਮਨੋਜ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਦਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਲਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਮਨੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਨੋਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BSF ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਡਰੋਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ BSF ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਕਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ BSF ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LMG ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ BSF